सो हेलो एवरीवन आमे प्रीवियस वीडियो रे क्लास 10th रो ओडिया ग्रामर स्टार्ट करथिले तेबे फर्स्ट वीडियो रे आमे वाक्य काहा कुआ जाय वाक्य रे किछि गुण जेमिति कि योग्यता कोन आसति कोन एवं आकांक्षा कोन से विषय रे पढिथिले तेबे आज रो ए वीडियो रे आज आमे वाक्यांश एवं खंड वाक्य विषय रे पढिबा ठीक तेबे प्रथमे आमे जानिबा कि वाक्यांश कोन वाक्य रो बुझा पडुतबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहा जाय गोटे उदाहरण सह बुझिबा जेमिति कि राहुल रो कथा सुनी समस्त हसिले एठारे राहुल रो कथा सुनी कौन हम ना गोटे वाक्यांश हम आम वाक्यांशर डेफिनेसन कौन पढ़ले ना वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को पद संहति माने कौन जमीक गोटे उदाहरण सह बुझा देख राहुल रो कथा शुणी समस्ते हसिले एठारे राहुल रो कथा शुणी एठारे राहुल हूँ कौन गोटे पद कथा अच्छे गोटे कौन पद शुणी गोटे कौन पद तो किसी पद जो एकजुट हो जाती आम कही कौन पद संहति ठीक तो वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहा जाए यह हूँ गोटे कंप्लीट वाक्य जमीक राहुल रो कथा शुणी समस्ते हसिले ठीक तो से आम केवल एतिकी ही नेबा राहुल रो कथा शुणी तो यह गोटे कौन है ना वाक्यांश है एथिरे किछि पद संहति अच्छी ना नहीं देख तीनोटी पद एकजुट हो अच्छी तो यह आम कौन कह पद संहति कह आउ यह किछि कौन ना वाक्यर किछि अंश को ये बुझुछि तेबे वाक्यांशर डेफिनेसन मन रहा ना नहीं कि वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहा जाए कि गोटे सेंटेंस अच्छी माने वाक्य अच्छी से किछि निर्दिष्ट अंश आमती कि बुझा पड़े बा किछि निर्दिष्ट पद संहति को आम कौन कही था वाक्यांश बोली कही था ठीक तो यार मुख्य कार्य गुड़िक कौन है देखा ओके तो यार मुख्य कार्य गुड़िक कौन ना यह अर्थ को स्पष्ट करए जमीक यह वाक्य कौन सी व्यक्ति बा वस्तु विषय अधिक सूचना दे थाए तो जो वाक्यांश अच्छी सी कौन कर कौन सी व्यक्ति नचेत कौन सी वस्तु विषय बहुत भल भाव आमको सूचना दे थाए गोटे वाक्य ठीक ताहा भाषा को सुंदर करए जो वाक्यांश कौन कर आम भाषा को बहुत सुंदर करए नेक्स्ट कार्यटी केमिति हला ताहा मध्य बुझे थाए जमीक गोटे उदाहरण आम नहीं कि राहुल कथा शुणी समस्ते हसिले तो यह वाक्यर मुख्य अंश को संजय कर कहीं हसिले तार कारण बुझाऊँ ठीक तो यह कहीं उत्तर दूचे कहीं हसिले तो राहुल रो कथा शुणी हसिले तो कार्य हसवा गोटे कौन कार्य ना नहीं तो कार्यटी केमिति हला ताहा मध्य कौन वाक्यांश आमको बुझाई थाए जानिपाच ना नहीं ओके तो होपफुली तुम समस्ते बुझीपार तो वाक्यांश बेसिकली तीनोटी जिनस को आमको स्पष्ट भाव बुझे थाए कि अर्थ को स्पष्ट करए गोटे सेंटेंस गोटे वाक्यर आउ अधिक रु अधिक व्यक्ति आ वस्तु विषय कौन अधिक सूचना दे थाए भाषा को सुंदर करए आउ कार्यटी केमिति हला ताहा मध्य बुझे थाए बुझीपाच ना नहीं ओके तेबे नेक्स्ट आम वाक्यांश क्या कहुए पुणी थे रिकल करवा कि वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहा जाए ठीक तो ये डेफिनेशन टी तुमको मन रखा यह एग्जाम आसूँ ओके तो नाम ही जना पड़ी कि वाक्य प्लस अंश इक्वल वाक्यांश तो वाक्यांश मीन कौन यह गोटे पूर्ण वाक्य नुहे गोटे वाक्यर गोटे अंश नेक्स्ट आम वाक्यांशर वैशिष्ट्य विषय पढ़ा कि पद संहति माने कौन ना यह एकाधिक पदर एक मिलित रूप मु आगु भी तुम कही कि बहुत गुड़िए पद एकजुट हो रे एकाधिक पदर एक मिलित रूप ताको आम कौन कहते पद संहति वाक्यांश केबे भी समापिका क्रिया न थाए यह इंपोर्टेंट मन रख कि वाक्यांश केबे भी समापिका क्रिया न थाए एबे आमे जानिबा कि समापिका क्रिया कौन असमापिका क्रिया कौन ठीक तेबे एथिरे केवल असमापिका क्रिया रही पारे केबे भी समापिका क्रिया रहे नाही टिके ध्यान दे कि मन रख कि वाक्यांश रे केवल कौन रही थाए ना असमापिका क्रिया रही थाए ओके तो फास्ट तुम समझती डाउट हो कि समापिका क्रिया कौन असमापिका क्रिया कौन ठीक तो फास्ट आम जानिबा कि समापिका क्रिया कौन आ असमापिका क्रिया कौन ओके तेबे भाव समाप्ति दृष्टि माने ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन आम क्रिया को दी भाव विभक्त करते कौन कौन ना समापिका क्रिया आउ असमापिका क्रिया इंग्लिश रे कहले फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब टिके इंग्लिश टर्म जा भी मन रखी दियो कहीं ना इंग्लिश ग्रामर भी तुम दी ये सब टर्म जा तुम दी पढ़ा मिल ठीक तो ठीक समापिका क्रिया कौन ना जो क्रिया वाक्यर अर्थ को संपूर्ण करए
ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲା, ଯିବ, ପଢ଼ୁଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ? ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟକୁ ଅଧା କରି ରଖେ, ଯେମିତିକି ସେ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଓକେ, ଖାଇ, ଯାଇ, ଦେଖିଲେ ଏସବୁ। ସେ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଅଧାରେ ହୋଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଅଧାରେ ଅଛି। ସ୍କୁଲକୁ ସିଏ ଏବେ ଯାଉଛି, ଗଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଏବେ ସିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା ଭର୍ବ ଅଛି ଯିଏକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ସିଏ ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ବା ଭର୍ବ ଅଛି ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାକ୍ୟକୁ ଅଧା କରି ରଖୁଛି, ଗଲା, ଦେଖିଲେ, ଯାଇ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସେହିପରି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବା ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କେବେ ବି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ କ'ଣ? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବାକ୍ୟାଂଶ ମାନେ କ'ଣ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯାହା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେ କ୍ରିୟା ଯାହା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଅଧା କରି ରଖୁଥିବ। ଠିକ୍, ମାନେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍। ତେବେ ଏହାର ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ସରିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷା ସରିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି। କର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ କ୍ରିୟା ମାନେ ଭର୍ବ ବି ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଭର୍ବ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ। ସମାପିକା ମାନେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ଏବେ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ କି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ଠିକ୍। ତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଇଜି ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଓକେ, କି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଯାଉ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ପଢ଼ିବା, ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତେବେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା କି ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଦେଖ, ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ତୁମେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ୟୁ, ମାନେ ତୁମେ। କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ? କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ, କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ ନା କାଟନ୍ତି। ତ କାଟନ୍ତି କ'ଣ? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନା ବୁଝିପାରୁନ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଠିକ୍। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏହାର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା। ଠିକ୍।
ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, ଏହା ମନେ ରଖ। ଏହା ନିଜେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଗଲେ ତୁମେ ଯଦି ଲାଗିବ କି ଏହା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କ'ଣ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରହିଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ କି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମନେ ରହିଲା। ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍, ତ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଠିକ୍, ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଟପିକ୍ରେ ଏବେ ତୁମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହିଁ ବୁଝିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବେସିକାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ମେନ୍ ଅର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କ୍ଲଜ୍, ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଠିକ୍, ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଦେଖ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତ ଏବେ ଖାଲି ବେସିକ୍ ଆଉଟଲାଇନ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ କି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଠିକ୍, ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବେସିକାଲି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ। ଏହା ଏକାକୀ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବୁଝାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟର ଛୋଟ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ, ମାନେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ। ଇଏ ବି କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ଏକାକୀ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବୁଝାଇପାରେ ନାହିଁ। କିଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ। ତ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍, ତ ହୋପଫୁଲି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ, ଆଉ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପଜ୍ କରି କରି ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୋଟ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ବାସ୍ ପଢ଼ିକି ଲେଖିକି ରିଭାଇଜ୍ କର। ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।